Hello students, myself Vivek Thapa, one of the faculty member of Global Business College, Birganj. So I'm doing good. Hope you all are also doing the same. So I'm back with another tutorial video that you can see on the topic, and the topic is partnership firm. And the main reason of choosing this topic is that I know one of the students have requested to prepare the topic on the same in my previous video. So I thought of plan to make on this topic. So without wasting much time, let's jump into the topic. Okay, what is partnership firm? So साझेदारी संगठन भनेको के हो त? Right? So partnership firm is a form of business organization. This partnership firm is one category that falls under the business organization, you know, and this partnership firm organization is also the extended versions of the sole trading concern, right? So as the size of business expands, one person is unable to provide the necessary capital and managerial skills. Therefore, two or more than two persons form a partnership to carry on business by pooling their financial resources and managerial skills. Thus, partnership is an extension of sole trading concern. So simply partnership firm भनेको के हो भने it is a that type of business organizations where two or more than two persons होइन they combinedly work together, होइन, they come to an agreement, होइन, their investment, their joint investment on, and then after whatever the management skills are there. So these all things are performed by the different type of person in a single organization, that is called the partnership firm. So in partnership firm, all the people, they might different people have a different objective in their life, they want to extend their business. So in order to for the extension of their business, sometimes some of the factors like capital, होइन, म्यानेजमेन्ट स्किल्स हुनसक्छ, सुपरभिजन हुनसक्छ, होइन, त्यो एउटा व्यक्तिले आफ्नो बिजनेसमा दिन सक्दैन, होइन। त त्यो नसकेको हुनाले गर्दाखेरि द पिपल दे वान्टेड टु कम्बाइन्डली वर्क विथ द अदर पर्सन्स, होइन। सो इन पार्टनरसिप फर्ममा कस्तो हुनुपर्छ भने, होइन, जतिजना पनि पार्टनर्सहरू बिजनेसमा भए पनि, होइन, उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कोअपरेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ, कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै प्रपर हुनुपर्छ. If these three things mismatch among themselves, then it will create a big problem for the company, होइन, हुनसक्छ कम्पनी डुब्न पनि सक्छ. So partnership firm has also got some of the merits and demerits that we will be discussing in the later uh, session. So next we have another topic, that is the characteristics of partnership firm, है. सो अब पार्टनरसिप फर्मको चाहिँ गुणहरू, होइन, विशेषताहरू चाहिँ के रहेछ त, है. स्टार्टिङ विथ द फर्स्ट वान, द्याट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो असीमित दायित्व अरे पार्टनरसिप फर्ममा जो पनि पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा दायित्व चाहिँ के हुन्छ त, अनलिमिटेड हुन्छ, असीमित हुन्छ, है. वाइ अनलिमिटेड लायबिलिटी इज देयर इन द पार्टनरसिप फर्म? As we know that different partners have invested huge amount of capital, for the betterment of their company. So no matter which partner is working for the company, which are in on leave, होइन, कोही छ कोही छैनन्, होइन, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबै पार्टनर्सले चाहिँ आफू छौँ, मैले देख्दैछु कि कुरा पुगिरहेको छैन भने आई हेभ टु वर्क देयर, यस्तो भन्न पाउँदैन कि यो मेरो काम होइन, मेरो अर्को पार्टनरले हेर्ने भनेर, है. त्यसै गरी अनलिमिटेड लायबिलिटीको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, होइन, if the company is going in loss, and they are in huge debt, if they are not able to fulfill the debt, by their company benefits or from the company's capital, then either the partners have to sell their property in order to fulfill those debt. So that is the reason why the partners who are involved in any organizations, they have got the unlimited liability. Another point, we have the difficulty in transfer of shares. Yes, now partnership firm is made on the agreement of the persons, different type of documents, credentials,
that has to be submitted. So if one of the partners they want to share their if he or she wanted to share their capital, or they wanted to share transfer their shares to any other persons, then it would be very difficult, because until and unless if the consent will not come from all the partners, it is very difficult to transfer the share of one partner to another person, right? So that is also one of the feature of partnership firm. Another, we have the higher capital. Yes, in partnership firm, as we know that it is that type of organization where the involvement of two or more than two persons are there. You know? So if the capital of different partners are mixed together or joined together, then of course the capital will be high. Another, there will be less risk in partnership firm. Now, how there will be a less risk, or how partnership firm helps in the reduction of risk? As we know that in sole trading concern, one person have to look over the all the managerial aspects of a company, administrations देखि लिएर supervision, monitoring, controlling, directing, यो सबै कुरा गर्नुपर्ने छ, प्लानिङ इभेन, हैन? तर पार्टनरशिप फर्ममा चाहिँ के हुन सक्छ भने, हैन, few of the partners are there, then one partners can look toward the one section, and another partner can look toward the another section, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क प्रेसर अलिकति कम पनि हुन्छ, हैन? र वर्क प्रेसर कम भएको हुनाले गर्दाखेरि one partner can easily and properly look toward the particular sector, जसले गर्दाखेरि त्यो सेक्टरबाट चाहिँ जुन जोखिम हुनुपर्ने, जुन समस्या आउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ घट्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुँदछ, है? Like we know that if there will be more numbers, then the work will be better. The work राम्रो भयो भने then reduction of risk will be there. Another characteristics of partnership firm is that it is an association or the combination of two or more persons. So partnership firm मा चाहिँ एक्लैले चलाइरहेको छ र I am doing the partnership firm. Some of my colleagues are there, they are also supporting me. That is not a partnership organization. है? Partnership firm भन्ने बित्तिकै amount of capital, time, effort, these all things should come up from all the partners. So in partnership firm, partnership firm भन्ने बित्तिकै दुई वा दुईभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा यो अर्गनाइजेसन हो। र लास्टमा छ एग्रिमेन्ट। यस, नाउ एग्रिमेन्ट मस्ट बी डन of all the partners. If agreement is not there, if one of the partner is also disagree with the thing, then there will be the chances of different type of problem that can arise in the future days also. So कुनै पनि काम गर्दाखेरि पार्टनरशिप फर्ममा, कुनै पनि प्लानिङ गर्दा या कुनै पनि हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस प्लान्सहरू क्रिएट गर्न खोज्दाखेरि there must be the full support and the full agreement from all the partners who are involved in that organization. यदि कोही मान्छेले चाहिँ हैन आफैले क्रिएट गर्यो अनि आफैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र लास्टमा चाहिँ भन्ने मैले गरिसके भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ देयर विल बी अ भेरी हाई चान्सेस अफ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ, हैन? हुन सक्छ पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्स डुब्न पनि सक्छ। सो दैट इज द रिजन व्हाई हरेक पार्टनरशिप फर्मले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एग्रीमेन्टमा आउनै पर्छ। Without the consent, without the agreement of a single partner, if the partnership firm is going to be performing any work, then it is not good for the organization. So agreement must be done among all the partners. Okay. So these are the 6 different features of partnership firm. Now moving ahead, there is the merits and demerits of partnership firm. अब पार्टनरशिप फर्मको बारेमा हामीले बुझ्यौँ, हैन? सो पार्टनरशिप फर्म भनेको एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो, एउटा यस्तो संगठन हो जसमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ हैन एउटा पुँजी होस्, हैन, एउटा व्यवस्थापन शैलीहरू होस्, हैन, एउटा अनुशासन, एउटा कोअपरेसन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, कोअर्डिनेसनलाई चाहिँ हैन अँगालेर उनीहरूले चाहिँ एउटा संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच राखेका हुन्छन्। र त्यो संस्था बढाउनु, मिलेर काम गर्नु राम्रो हो, हैन? तर पनि कति पार्टनरशिप फर्ममा चाहिँ हैन पार्टनरशिप फर्म खोलेको चाहिँ केही फाइदा पनि छ, केही बेफाइदाहरू पनि छन्, है? सो लेट अस रीड व्हाट आर द डिफरेंट एडवान्टेजेस एन्ड डिसएडवान्टेजेस अफ पार्टनरशिप फर्म। So starting with the advantages, it is very easy to start
एन्ड डिसल्भ। यस, पार्टनरसिप फर्म चाहिँ सञ्चालन गर्न एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ र बन्द गर्नु पर्यो भने पनि एकदमै सजिलो छ। यसमा 10 ठाउँ धाइराख्नु पर्ने भन्ने छैन होइन। सिम्पली अन्डरस्ट्यान्डिङमा आयो, एग्रिमेन्ट भयो, क्यापिटल इन्भेस्ट गर्ने, यु क्यान रन यर बिजनेस होइन। यदि मनमुटाउ भयो, कन्फ्लिक्ट भयो होइन, फेरि एग्रिमेन्ट गर्ने, हामी अब कम्पनी नचलाउने भनेर सिम्पली आफ्नो प्रफिट्सहरू होस् या जति पनि हामीले पाउनुपर्ने हो जुन रकमहरू छ त्यो रकम हामी लिएर सिम्पली यसलाई बन्द गर्न सक्छौँ है। Another advantage is that the capital will be high. हो, the capital जति बढी हुन्छ that will create for the utilizations of resources. जति capital बढी हुन्छ कम्पनीको लागि रिसोर्सेसहरू हामीले इजिली हायर लिन सक्छौँ है। If there will be more capital, more raw materials can be gained, and more employee can be hired, and more production can be done, and more profit can also be made. So if the capital will be high, then there will be more profit. So that is one of the advantages of partnership firm, higher capital होइन, किनभने जति बढी पार्टनर्स त्यतिकै बढी क्यापिटल बढ्ने चान्सेस हुन्छ। एनदर हायर इनोभेसन्स एन्ड क्रिएटिभिटी पनि भनिएको छ है, किनभने डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट थिङ्किङ, यु नो द्याट होइन। मैले कुनै कुरा सोचिरहेको छु भने मभन्दा पनि फरक, मभन्दा पनि राम्रो सोच कुनै अरू व्यक्तिले ल्याउन सक्छ। मैले जुन कुरा एउटा शैलीमा गर्दैछु त्यही कुरा अर्को व्यक्तिले त्योभन्दा राम्रो शैलीमा छिटो गर्न सक्छ नि त होइन। सोल ट्रेडिङमा के हुन्थ्यो, एउटै व्यक्ति हुन्थ्यो होइन, एउटा व्यक्तिले कति इनोभेटिभ आइडियाज ल्याउन सक्थ्यो, 10वटा 50वटा 100वटा होइन। तर त्यही पार्टनरसिपमा 4जनाले पनि गऱ्यो भने, एकजनाले पनि 50वटा ल्यायो भने 200वटा आइडियाज आउन सक्छ होइन। एन्ड द्याट 200 आइडियाजलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर बेस्ट एप्रोप्रिएट आइडियाजलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने होपफुली हाम्रो पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन ग्रो गर्न सक्छ है। सो द्याट्स वाइ इट इज सेड टु बी देयर विल बी हाई much more high chances of creativity and innovations in partnership organization. Another advantage is there, the workload will be reduced. Yes, in sole trading concerns, all the work pressure is on the sole proprietor. एउटै व्यक्तिमाथि सबै वर्कलोड हुन्थ्यो। यता प्रोडक्सन भएन उसैमाथि प्रेसर, सेल भएन उसैमाथि प्रेसर, मार्केटिङ इन्टरमिडिएट्सहरूले मार्केटिङ राम्रो गर्दैन उता प्रब्लम्स होइन। सो इन पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ भनेको जुन वर्क प्रेसर छ, वर्कलोड छ, द्याट इज divided among the different type of partners होइन। likewise I have said earlier also होइन, अब डिफ्रेन्ट 4जना पार्टनर्स छ होइन एउटा कम्पनीमा होइन। one partners will look toward the one sector, जसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले चाहिँ अरू सेक्टरमा चाहिँ हेर्नु परेन नि त होइन। इफ one is looking over finance, then that particular person is only responsible and accountable for financial part. Other partner cannot interfere in the financial work होइन। if someone is looking after the administrations, then the financial one should not interfere in the administration one होइन। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा कोअपरेसन्स र कोअर्डिनेसन्सको फिलिङलाई अझै प्रमोट गर्ने गर्दछ होइन। त्यो पनि प्रमोट हुन्छ प्लस वर्कलोड पनि रिड्युस्ड हुन्छ। Another, there will be a high chances of coming better decision. Yes, right? As we know that राम्रो डिसिजन ल्याउनको लागि we have to talk, we have to meet different people, we have to ask, we have to argue होइन, we have to put questions. एउटा व्यक्तिले कति राम्रो डिसिजन ल्याउन सक्छ, मैले कुनै कुरा राम्रो डिसिजन ल्याएँ त्यो मलाई राम्रो लाग्न सक्छ होइन, तर अरूलाई नराम्रो पनि त लाग्न सक्छ नि त होइन। मैले एउटा सोचले आफ्नो कम्पनीलाई प्रमोट गर्न खोजेँ, हुनसक्छ होला मलाई लाग्यो त्यसले प्रमोट हुनसक्छ, तर लेटर अन मार्केटमा पुगिसकेपछि हुनसक्छ 10जना मान्छे रहेछ जसलाई त मेरो डिसिजन त्यति उचित लागेन, जसले गर्दाखेरि मेरो सेल नहुन सक्ला है। त कम्पनीमा पार्टनरसिप अर्गनाइजेसनमा पनि सबै पार्टनर्सहरू इफ दे सिट टुगेदर होइन, दे विल बी टेबल टक होइन, दे टेक आउट द थिङ्स होइन, दे डिस्कस अन द पर्टिकुलर थिङ्स and they try to find out the best possible measures होइन। and later on when all the members of that organization agree, then there comes a new decision and त्यहाँ राम्रो एउटा निर्णय हुन्छ। र पार्टनरसिप फर्ममा बिना डिसिजनको कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन है, किनभने तिमीले मात्र एउटा पैसा लगाएको हुँदैन अर्गनाइजेसनमा, त्यहाँ अरू पनि त्यस्ता व्यक्ति छन् जसले तिमी जस्तै रकम, तिमी जस्तै काम, तिमी जस्तै समय दिइरहेका छन्। सो
there will be a high chances in partnership organizations of coming a better decision. Another, there will be a close supervision, and this is also one of the merit of partnership firm. Why close supervision is taken as a merit of partnership firm? अब क्लोज सुपरभिजन भनेको हामीले चाहिँ एकदम डिप भन्दा डिप कुरा पनि चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेर्न सक्छौँ है because in some of the organizations, let us talk about the sole trading concern only हैन sole trading concern मा मात्रै हामीले एउटा व्यक्तिले एउटा सोल प्रोप्राइटरले सबै कुराहरू राम्ररी निहालेर हेर्न सक्दैन हैन किनभने वर्क प्रेसर यति धेरै हुन्छ कि उसले कुनै न कुनै कुरा छुट्याइराखे हुन्छ तर पार्टनरशिप फर्ममा जति बढी पार्टनर्सहरू हुन्छ सबै पार्टनर्सले चाहिँ हरेक सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि एकदम नजिकबाट निहालेर हेर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि एउटा कम्पनीको चाहिँ फ्युचरमा आउने प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ ट्याकल आजको प्रेजेन्ट डेजमै गर्न सकिन्छ हैन Another, we have the reduced risk. Yes, if there is a good supervision in organization, यदि partnership firm मा राम्रो supervision भयो भने, then there will be very less chances of risk in the company. And if the company have a less risk, then that company will sustain for a longer period of time. Okay, so these are the 7 different merits of partnership firm. Now coming to the demerits. Okay, so along with the merits, केही राम्रो पक्ष छन् भने केही नराम्रो पक्षहरू पनि छन् है सो यो नराम्रो पक्षहरू चाहिँ छ भन्दैमा चाहिँ पार्टनरशिप फर्म चुज नगर्ने भन्ने चाहिँ सोच कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन हैन यो नराम्रो पक्ष भनेको त हाम्रो प्लस पोइन्ट हो नि इफ वी विल कम टु नो अबाउट दिस नेगेटिभ एस्पेक्ट्स देन वी विल बी एबल टु help to overcome such problems if any problem arises in our company. So let's do with the demerits. Another first demerit in partnership firm is that secrecy चाहिँ हुँदैन बिजनेसमा रे है सो पार्टनरशिप फर्ममा secrecy चाहिँ एकदमै कम हुन्छ Now what is the reason behind this? There is a less secrecy in business as we know that different partners are there हैन सबै पार्टनर्सहरु सधैँभरि मिलेर नै काम गर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन हैन someday if one partner feels that हैन he don't want to stay in that particular organization हैन हुनसक्छ स्टे नगर्ने उसको ट्रान्सफर भयो हैन शिफ्ट भयो या हुनसक्छ होला मनमुटाव भयो कम्पनीमा हैन मान्छे हो मान्छे बीचमा त मनमुटाव हुन्छ सो त्यो केसमा यदि अब कसैले त्यस्तो सोच्यो नि अब म अगाडि बढाउन चाहदिन भने हुनसक्छ हैन दुश्मनीको भावना निकाल्नको लागि कम्पनीको जति पनि डिसिजन्सहरु भएको छ हैन प्रोटोकल्स रुल्सहरु भएको छ प्रोडक्सन्स प्रति भयो या सेलिङ प्रति भयो त्यो सबै सेक्रेसी चाहिँ के हुन सक्छ त डिस्क्लोज हुन सक्ने चान्सेस बढी छ है अनदर डिमेरिट्स इज दैट पार्टनरशिप फर्मको चाहिँ लाइफ भन्ने चाहिँ कसैले एक्ज्याक्टली भन्नै सक्दैन है लाइक नो वन क्यान प्रेडिक्ट एनीथिङ प्रेडिक्सन क्यान नट बी डन अफ एनी अफ द थिङ्स कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्नै सक्दैन त्यस्तै पार्टनरशिप फर्मको पनि एक्जिस्टेन्स चाहिँ अनसर्टेन छ कुनै पनि बेला यो बन्द हुन सक्छ है सो अब यो बन्द कति समयमा भइरहेको छ खोलेको 10 वर्षमा भइरहेछ भने या 5 वर्षमा भइरहेछ भने इट डिपेन्ड्स अन द बिहेभियर डिसिप्लिन कोअपरेसन्स एन्ड कोअर्डिनेसन्स अमङ द पार्टनर्स यो एक्जिस्टेन्स अनसर्टेन एक्जिस्टेन्स जुन छ एउटा कम्पनी डुब्ने जुन कुरा छ हैन कम्पनी बन्द हुने जुन कुरा छ यो पार्टनर्सहरुमै भर पर्छ यदि सबै पार्टनर्सहरु एकदम कोअपरेटिभ छ हैन भने त्यस्तो पार्टनरशिप कम्पनी लामो समयसम्म चल्छ तर त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा चाहिँ हैन सबै मनमुटाव गर्ने टाइपका छन् हैन सबै मै हुँ भन्ने टाइपका छन् भने दैट टाइप अफ कम्पनी विल नट लास्ट लङ फर अ लङ्गर पिरियड है सो दिस इज अल्सो वान अफ द डिमेरिट्स हैन सो नाउ इट डिपेन्ड्स अन अस हैन हामीलाई यदि चाहनु हैन हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ भन्यो भने वी हैव टु कोअपरेट कहिले हामीले सुन्नु पनि पर्छ हैन कहिले बोल्नु पनि पर्छ खाली बोल्ने मात्र हैन र खाली सुन्ने पनि हैन another we have the unlimited liability so this is also one of the disadvantages of partnership firm हैन as unlimited liability भनेको असीमित दायित्व हैन यसमा चाहिँ अब कुनै पनि पार्टनरले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने जति पनि काम गर्न सक्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ हैन त्यो आयो भन्दैमा मैले मात्र कति काम गर्ने हैन म मात्र कति खटिराख्ने भनेर हुँदैन हैन if you want to grow if you want to earn profit then you have to do something
त्यो पाउनको लागि तपाईँले केही त अहिले गर्नै पर्छ हैन। आज मेहनत गर्नुहोस् हैन, अरूले गरेन भन्दैमा तपाईँले गर्नुहोस् न त हैन। तपाईँले गरेर तपाईँले फाइदा हुन्छ, तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ, तपाईँको कम्पनी ग्रो गर्छ। सो द्याट इज द डिमेरिट्स अफ पार्टनरसिप फर्म हैन। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटिज, अब यही अनलिमिटेड लाइबिलिटिजको कुरा गर्दाखेरि कति मान्छेले के सोच्छ भने म मात्र कति काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसले पनि गर्दाखेरि पार्टनरसिप फर्ममा कन्फ्लिक्ट्सहरू आउन सक्छ। डिले इन डिसिजन, यस। अब बेटर डिसिजन वाज वान अफ द एडभान्टेजेस हैन। अब त्यही बेटर डिसिजन चाहिन्छ भने त अफकोर्स डिसिजन त डिले हुन्छ हैन। मेबी हुनसक्छ युआर सेङ ए हैन, तपाईँको पार्टनर्सहरू एसँग खुसी नै छैन। अब त्यो एसँग खुसी छैन भने यु विल नट बी एबल टु इम्प्लिमेन्ट ए इन्टु एक्सन हैन। सो यु हेभ टु वेट फर द रिफर फ्रम योर पार्टनर्स एज वेल। अब पार्टनर्सले चाहिँ के भन्छ, इफ पार्टनर्स आर सेङ बी एन्ड अदर आर सेङ सी, देन यु हेभ टु वर्क अन ए बी एन्ड सी टुगेदर। ए बी र सीमा गर्नुहोस्, कमन फ्याक्टर्सहरू पत्ता लगाउनुहोस् र त्यो कमन फ्याक्टर्सलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि हुनसक्छ एउटा कम्पनीमा चाहिँ निर्णय चाहिँ अलि ढिलो हुनसक्छ है। अब डिसिजन हामीले ढिलो लियो भने पनि हाम्रो कम्पिटिटर्सहरूले हामीभन्दा राम्रो गर्न सक्छ होइन। सो क्विक डिसिजन इज रिक्वायर्ड इन पार्टनरसिप फर्म। So despite of having much more number of partners, there is a very chances of a delay in decision. Right? Another, it is very difficult to transfer the shares. As we have studied, it is one of the feature of partnership firm. No any partner cannot transfer their share to any other persons until and unless if there is no any consent from the other rest of the partners. ओके, तपाईँले आफ्नो सेयर चाहिँ कसैलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुँदैन जबसम्म तपाईँको पार्टनर्सहरू अग्री गर्दैनन्। यदि उनीहरूको कन्सेन्ट बिना तपाईँले आफ्नो सेयर्सहरू ट्रान्सफर कसैलाई पनि गर्न पाउनु हुँदैन है। एनदर वी हेभ अ चान्सेस अफ कन्फ्लिक्ट, यस। धेरै भाडाहरू भयो भने त आवाज त आउँछ होइन। धेरै पार्टनर्सहरू भयो भने कन्फ्लिक्ट त हुन्छ, झगडा हुन्छ, यस। झगडा भयो भन्दैमा कम्पनी बन्दै गर्ने पनि होइन नि त होइन। झगडा किन भइरहेछ, झगडा के कारणले भइरहेछ, त्यो कुरालाई हामीले अहिले पत्ता लगायो भने सायद त्यो झगडालाई हामीले पछिको दिनमा रोक्न सक्छौँ है। सो इफ द कन्फ्लिक्ट एराइजेस देन वी हेभ द अनदर टुल्स लाइक अ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट छ होइन। टेबल टक गर्नुहोस् होइन। टेबल टक गरिसकेपछि विन विन पोलिसिजहरू छ होइन। यो सबै कुरा गऱ्यो भने कन्फ्लिक्ट चान्सेस अफ कन्फ्लिक्ट विल बी लेस। एन्ड अनदर इज देयर द लिमिटेड रिसोर्सेस भनेको छ, यस। एउटा पार्टनरसिप फर्मले चाहिँ होइन, पार्टनरसिप फर्ममा चाहिँ अफकोर्स क्यापिटलहरू हामीले इन्क्रिज गर्दै गयो भने इनफ क्यापिटल हुन्छ है। सो इनफ क्यापिटल भइसकेपछि अब पार्टनरसिप थिङ्स होइन, दे वान्टेड टु डु अ वर्क लाइक अ मल्टिनेसनल कम्पनी, दे वान्टेड टु परफर्म लाइक अ जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेपछि पार्टनरसिपले गर्न सक्दैन होइन। किनभने दे हेभ गट अ भेरी लिमिटेड रिसोर्सेस टु युज। घाँटी हेरी हाड निल्नु भने जस्तै हो है। जसरी सोल ट्रेडिङ कन्सर्नले पार्टनरसिप जस्तो रिसोर्सेसलाई अनलिमिटेडली युज गर्न सक्दैन, त्यस्तै पार्टनरसिपले पनि आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई मल्टिनेसनल कम्पनी जस्तो युज गर्न सक्दैन। सो इफ पार्टनर्स आर ह्याभिङ होइन, दे वान्टेड टु युज द रिसोर्सेस इन एबन्डेन्ट म्यानर, देन दे हेभ टु वेट फर द प्रपर टाइम होइन। राम्रो समय कुर्नुपर्छ, किनभने अनलिमिटेड रिसोर्सेसको लागि अनलिमिटेड क्यापिटल पनि हुनु पर्यो नि त होइन। सो अनलिमिटेड क्यापिटल इज भेरी डिफिकल्ट टु get in the partnership organization. So these are the demerits of partnership firm. Okay. So hopefully we have done the concept of partnership firm, the characteristics, the merits and demerits of partnership firm. So if you have any queries about the today's topic, then please do write on the comment section below. Okay. And please suggest me to prepare other tutorial videos on different topic if you have any problem in it. Okay. So this much for today, students. Thank you so much for your love and support, and please provide this type of love and support all the time. Okay. So thank you, students.